فراز خان کہیں کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ خیریت سے تو ہیں نا آپ؟ خداوند کریم آپ کو خیریت سے رکھے. آپ ہمدردی کے بول بولیے، آپ کا دشمن بھی آپ کے ہمدردی کے دو بولوں سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا. اللہ کرے یہ شعور اجتماعی طور پر پیدا ہو جائے، دنیا میں پیدا ہو جائے. امریکہ میں جو تباہی ہوتی ہے اس کا دکھ ہمیں یہاں ہوتا ہے، اگر فلسطین میں یہ ہوتا ہے، اگر افغانستان میں ہوتا ہے، عراق میں ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی انسان پر ظلم کرتا ہے تو درد دل رکھنے والے انسان اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور پھر ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک وہیں کے ہندوستانی ایک لیڈر کی بڑی تقریر جو تھی، شاید آپ کی نظر سے گزری ہے، اور جن لوگوں کے نہ گزری ہے تو اس وقت میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑے تاریخی حقائق اور تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ کہا کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی سلامتی اور استحکام میں جو کردار مسلمانوں کا رہا ہے وہ اور کسی کا نہیں رہا. ایک قابل ذکر اور قابل فکر گفتگو ہے، آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں. گروور اینڈ گروور کی ہسٹری کی کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر دوں میں آپ سے. اس میں لکھتے ہیں کہ جب شہید بھگت سنگھ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس بھری عدالت میں ایک انگریز نے اسے سوال کیا کہ 800 سال تک مغلوں نے حکومت کی، تب تو آپ نے بم نہیں پھینکا، اور ہم نے صرف 150 سال سے حکومت کی اور آپ نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینک دیا. اس کا بہت اچھا جواب بھگت سنگھ نے دیا تھا کہ دیکھیے مغلوں نے جو ہم پر راج کیا ہے وہ ہمارے دلوں پہ راج کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے، اور اس سونے کی چڑیا کی چمک سے آپ 7 سمندر دور سے یہاں تک آئے ہیں. اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کی حکومت کو اگر ایک لفظ میں ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ایک اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرو اور جواہرات کو چوس کر کے انگلینڈ میں جا کر کے ٹیمز ندی کے کنارے نچوڑتی ہے، اور وہ انگلینڈ مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس دولت کے مالا مال ہونے کے بعد اس سے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں. مغلوں نے پٹھانوں نے یہاں نہیں کیا، انہوں نے یہاں کی چیزوں کو یہیں پہ خرچ کیا، یہیں پہ عمارات بنوائی اور یہیں کی دھول میں اپنے آپ کو مٹا دیا. یہ جو الفاظ آپ نے سنے یہ تاریخی حقیقت ہیں کہ ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مغلوں نے اور پٹھانوں نے اپنے اپنے حکومتوں کے ادوار میں جو کردار ادا کیا، جو تعمیر و ترقی کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ہندوستان کی تاریخ ان تذکروں کے بغیر ادھوری ہے. یہ تھی کل کی بات، لیکن اللہ کے بندے ہر دور میں موجود رہے ہیں. وہ کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں. کل اجتماعی طور پر کوششیں ہوتی رہیں، آج انفرادی کوشش کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہریانہ ہندوستان کے ایک نوجوان راجیش سنگھ ہیں. ایسے ہی انسان سے محبت کرنے والے انسان چاہتے ہیں کہ پیار محبت سے رہیں، امن و سکون سے رہیں، ایک دوسرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ ایک ذاتی کردار ادا کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کی اتنی شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے میں گڑیانی خود جاؤں گا اور آپ کو گڑیانی کی گلیاں، گڑیانی کے مزارات، باغات، کھیت کھلیان اور اولیاء کرام سب کا تذکرہ کروں گا. تو انہوں نے جو مجھے خوشی دی ہے وہ خوشی ناقابل یقین ہے، ناقابل بیان ہے، اور شاید میرے جیسے انسان کے لیے تو وہ خوشی برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. ہم نہ ترسے کبھی پھر خوشی کے لیے، پیار مل جائے کر زندگی کے لیے. میں راجیش سنگھ گڈیانی میں گیا تھا اور پیدل گھوم گھوم کے ایک آدمی سے ملا، اور جس نے بھی جو بات بتائی وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کری. جہاں سے بھی جو بھی چیز ملی وہ چیز میں نے نوٹ کری اور سب اکٹھی کر کے اور میں نے یہ بنائی ہے. اور گڈیانی کے لوگ ہیں وہ بہت بڑھیا آدمی ہیں، انہوں نے جس نے بھی جو پتہ تھا وہ بتایا، جس کو نہیں پتہ تھا اس نے کسی کا نام بتایا، اس سے پوچھو ایسے کر کے. اور میں نے یہ ساری باتیں میں نے نوٹ کری ہیں. اور یہ
बगैर पैदल घूमे इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता था। मैं फेसबुक पर अक्सर मसरूफ़ रहा करूं। एक दिन देखते देखते मैंने देखो कि गुडियानी हाउस, एक घर की फोटो आ रही थी, गुडियानी हाउस लिख रखो। मैंने नाम सुने लग गयो गुडियानी हाउस। फिर और बाद में फिर मैंने और देखो, कई दिनों बाद फिर मैंने वेरो पाटो कि मालिक है ये घर को सरफराज खान साहब मालिक। इनकी बहुत बड़ी इच्छा है कि इंडिया में जाओ है, और इनका बाप दादा को गांव गुडियानी या गुडियानी है देखना चाह रहा था। अब मन ने भी खूब अच्छो लाग्यो, इंटरेस्टिंग लाग्यो। भाई फिर पढ़ी मन आ गए तो फिर इन्होंने सरफराज खान साहब ने इनने बताई कि मन कोई गुडियानी दिखा दे तो बहुत अच्छे हो। इनकी जो पोस्ट पे पढ़ी मैंने, पोस्ट पे पढ़ के फिर मैंने और पता चलो कि भाई इंडिया तो इतनी दूर, काली को स्या दूर बैठे आदमी अपना गांव ने देखण ने, अपना बाप दादा का घर ने देखण ने, उसके गांव की गलियां देखण ने तरस है। तो मन ने फिर ने सोची कि यो तो काम करवाना चाहिए। अगर मैं दिखा सकूं वो गांव तो बहुत बढ़िया हो जा। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लग्यो और बहुत खुशी हुई मैंने कि देखो अपना बाप दादा का गांव ने, वो गांव की गलियां ने देखने खातिर लोग किस तरह तरसे से। हम तो अपना घर में रहा था, अपना गांव में रहा था, हमने तो क्या चीज़ महसूस नहीं करी, आज तक नहीं यह बात महसूस करी। और अब सरफराज खान साहब की इच्छा ने देख के और उनकी बातें ने देख के और ये पता चलो कि भाई अपना बाप दादा के ज़मीन, बाप दादा को गांव कितना इम्पोर्टेंट होया करे। तो फिर मैंने ये फैसला करो कि भाई मैं दिखाऊंगा सरफराज खान साहब ने। इस तरह अच्छी बात क्या हो सके मेरी वजह से किसी के दिल में खुशी मिले, तो इस तरह अच्छी बात तो कोई हो ही ना सके। हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए कर जिंदगी के लिए। गुडियानी हिंदुस्तान का एक गांव जो सदियों तक मेरे आबाओ अजदाद का मस्कन रहा। अफ़ग़ानिस्तान से हिजरत करके पठानों के काफ़िले जब हिंदुस्तान में आए तो वो यहाँ आकर आबाद हुए, और इसके साथ साथ वो राजस्थान के इलाक़ों में और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी आबाद होते चले गए। विकिपीडिया पर गुडियानी की तारीफ़ यूँ लिखी है कि गुडियानी और गुडियानी, also known as Adarsh Garam Guryani, is a village located in Rewari district of Haryana, India. It is located 21 km north of the district headquarters Rewari, 309 km from state capital Chandigarh, and 80 km from capital New Delhi. गुरियानी, जिसे गुडियानी भी कहते हैं, और ये गांव आदर्श गरम गुरियानी के नाम से जाना जाता है, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और हरियाणा स्टेट का हिस्सा है। गुडियानी गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रेवाड़ी के शुमाल में 21 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और स्टेट कैपिटल चंडीगढ़ उससे 309 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से 80 किलोमीटर के फासले पर गुडियानी वाक़ है।
अगर आप गोड़ियानी जाना चाहें तो उसके कई रास्ते हैं। दुनिया से सफ़र कर रही हूँ तो फिर तो न्यू दिल्ली तक आपको फ़्लाइट लेनी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान से जाना चाहें तो कुछ अर्से पहले तक तो एक सहूलत थी कि पाक इंडिया बस सर्विस, दोस्ती बस सर्विस, ट्रेन भी चलती थी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ का बॉर्डर लाहौर के करीब है, वहाँ पहुँचकर वहाँ से आपको हिंदुस्तान में दाखिल होना पड़ता है। और हिंदुस्तान में रहने वाले नागर अफ़गान अगर गोड़ियानी जाना चाहें तो उसके लिए जयपुर से भिवानी तक ये ट्रेन आती है बठिंडा के रास्ते, और फिर वहाँ से ये रेवाड़ी तक जाती है, और रेवाड़ी से नज़दीक ही है जाटूसाना का रेलवे स्टेशन है, और कई रास्ते हैं जिन बस के ज़रिए या कार के ज़रिए, अपनी ज़ाती सवारी के ज़रिए हम वहाँ जा सकते हैं। राजेश सिंह ने जब गुड़ियानी का सफ़र शुरू किया तो सबसे पहले वो रोहतक बस स्टैंड पर पहुँचे। आप देखिए रोहतक का बस स्टैंड बहुत खूबसूरत है। वहाँ से उन्होंने बस ली, वहाँ से वो झज्जर गए, और वहाँ से फिर झज्जर के बस स्टैंड की और बस के अंदरूनी मनाज़िर आपको दिखाए, जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ सफाई सुथराई और कितना अच्छा इंतज़ाम मौजूद है। ये आप बस के ज़रिए भूरियावास के मनाज़िर देख रहे हैं। राजेश सिंह ने बताया कि जब उन्होंने झज्जर से गोड़ियानी का सफ़र इख्तियार किया तो उसके दो रास्ते थे। एक तो कोसली के रास्ते होकर जाता था जो ज़रा लंबा रास्ता था, और दूसरा रास्ता कोसली से पालावास के रास्ते जाता था। और जब पालावास पहुंचते हैं तो वहां से रास्ते में भूरियावास भी आता है। राजेश सिंह को पता था कि भूरियावास हमारा गांव है, तो उन्होंने बस में बैठे बैठे ये वीडियो बनाई। ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये गुड़ियानी का दाखिली रास्ता है, और इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि हम आपको गुड़ियानी में खुशामदीद कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुड़ियानी नाम की वजह तस्मिया क्या कुछ हो सकती है। एक तो ये है कि हम नागर अफ़गान गौर गश्त की औलाद हैं। दूसरा ये कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ हमारे आबा व अजदाद हिंदुस्तान आए। और तीसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के सूबा गौर से भी नागर अफ़गान हिंदुस्तान में आए थे। तो गौर, गौरी या गौर गश्त, इन तीन नामों में एक कदर मुश्तरक नज़र आती है। तो इस तरह इन तमाम नामों की मुनासबत से हमारे गांव का नाम गौरियानी रखा गया होगा, जो कि वक्त गुज़रने के साथ साथ और मकामी तहज़ीब व सक़ाफ़त के साथ मिलकर गोड़ियानी बन गया। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए कि ये रास्ता सदियों से यहाँ मौजूद है। आज तो ये पक्की सड़क है, लेकिन सदियों पहले ये रास्ता कच्चा और रेतीला होता था, जहाँ हमारे आबा व अजदाद के घुड़सवार काफ़िले बरसों गुज़रते रहे। काश हमने उन काफ़िलों से उठती गर्द देखी होती। काश हमने अफ़गानिस्तान से आए अपने आबा व अजदाद के घोड़ों की सुमों से फूटती चिंगारियों को देखा होता। मैं जूं इस सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे सामने तारीख़ के औराक पलटते जा रहे हैं। मुझे मेरे जद्द अमजद कैस अब्दुल रशीद ख़ान याद आ रहे हैं, जो 575 ईस्वी में यूब में पैदा हुए और 661 ईस्वी में 86 साल की उम्र में कोह सुलेमान के इलाके में वफ़ात पाई। आप और आपके कबीले ने उसी दौर में इस्लाम कबूल किया, और आपकी शादी हज़रत खालिद बिन वलीद की बेटी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। तारीख़ हमें बताती है कि हज़रत कैस अब्दुल रशीद ख़ान के 3 बेटे थे, गौर गश्त, सरबन और बैटनी। और हमारा ताल्लुक़ चूँकि हज़रत गौर गश्त से है, तो बताता चलूँ कि गौर गश्त के 3 बेटे थे, दानी, बाबई और मंदो। और फिर दानी के 4 बेटे थे, काकड़, नागर, पन्नी, दावी। इन 4 बेटों में से हम नागर की औलाद हैं। वैसे तो नागर के कई बेटों के नाम तारीख़ में आते हैं,
لیکن ہم یہاں صرف 2 بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یونس خان اور دمس خان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راجستھان کے ناگر پٹھان یونس خان کی اولاد ہیں اور گوڑیانی کے پٹھان دمس خان کی اولاد ہیں۔ اسی سڑک پر چلتے چلتے تاریخ کی راہداریوں میں آئیے تھوڑا اور جھانک لیتے ہیں۔ جب پٹھانوں کے پہلے بادشاہ بہلول خان لودھی نے پٹھان حکومت کی بنیاد رکھی، یونس خان کے بعد ان کے بیٹے دلاور خان نے حکمرانی کی، ان کے بعد علاؤالدین خان، پھر قاسم خان، ان کے بعد بلن خان، پھر دیوان قطب خان اور نواب عبداللہ خان راجستھان کے آخری نواب تھے۔ ناگر پٹھانوں نے وہاں 1456 سے لے کر 1732 تک حکمرانی کی، اور جب پٹھانوں کی حکومت وہاں ختم ہو گئی تو وہاں کے پٹھان کچھ تو ہریانہ میں جا کر آباد ہو گئے اور کچھ گڑیانی میں پہلے سے موجود اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے، اور ان میں سے ناگر افغانوں کی نسلیں آج بھی جے پور، اسلام پور، بگر، بیکانیر، جے پہاڑی، جھنجھنو، کرولی اور چوموں میں آباد ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ یونس خان ناگر وہی ہیں جو ناگر کے 2 بیٹوں میں جن کا تذکرہ آتا ہے، یونس خان اور دمس خان؟ یہ سوال میں اپنے ریسرچرز اور محققین کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ زمانے کے انقلابات ایسے ہی بے رحم ہوا کرتے ہیں، جہاں انسان اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتا ہے۔ ملکوں کے ٹوٹنے اور بننے میں ہمیں بہت سی قربانیاں دینا ہوتی ہیں۔ ہم آج بھی اپنے ان پیاروں کو یوں ہی یاد کرتے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے۔ جیسے میں اپنے دادا محمد صدیق خان ولد خان محمد خان کے بھائی عبدالعزیز خان کو یاد کرتا ہوں، جو دہلی میں تحریک مجاہدین کا حصہ رہے اور پھر ایسے بچھڑے کہ میرے دادا زندگی بھر ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آج ان پرانی راہوں پر نظریں جمائے بیٹھا ہوں کہ کہیں سے کوئی تو صدا آئے، عبدالعزیز خان کے بیٹوں عبدالشکور خان اور عبدالغفور خان کا کہیں سے کوئی تو سراغ ملے۔ اور یہ حالت صرف میری نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا میں مقیم میرے راجستھان کے ناگر پٹھانوں کی بھی ہے، جن کے آباء و اجداد اور عزیز و اقارب ہندوستان میں رہ گئے اور وہ اپنے پیاروں سے ملنے کی امید لیے کبھی پھر خوشی کے لیے پیار مل جائے کل زندگی کے لیے، ہم نہ ڈرتے کبھی پھر خوشی کے لیے پیار مل جائے کل زندگی کے لیے، ہم نہ